सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच गल अज उस ऐलान दी जिस दी चर्चा पूरे देश ते दुनिया दे विच हो रही है। जी हाँ, केंद्र दी सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सामने आके ऐलान कर दिता कि 3 खेती कानून जिसनूं लैके करीब 1 साल तो रेड़का सी, वो कानून असीं वापस लै रहे हां। वापस लैण दा ऐलान कर दिता है। पार्लीमेंट दे सैशन दा हुण सब नूं इंतजार है। पर प्रधानमंत्री दे 18 मिनट दे भाषण दे विच अज जिक्र सी इस पूरे रेड़के दा। उन्होंने 2 बारी रिपील शब्द का इस्तेमाल किया पर अपने पूरे भाषण के दौरान आंदोलन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ते ऐलान यह किया कि जो कुछ दर्द भी छलकिया उन्हां दा ते दूजे पासे जिक्र और मुआफी का भी करते हुए नजर आए, जिस दे विच प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि असी कुछ लोगों को, एक वर्ग नूं, किसानां दे वर्गां नूं नहीं समझा सके कि इस कानूनां दी अहमियत की है ते इस करके जो चंगी नीयत दे नाल लिआंदे गए सी कानून उन्होंने असी वापस लैण दा ऐलान कर रहे हैं। ते जिक्र यह भी किया कि देश हित दे विच है, इस करके फैसला लिया जा रहा है। अज चर्चा करांगे। अज चर्चा होवेगी कि इस ऐलान दे मायने की ने, इस ऐलान दे पंजाबी सियासत दे उत्ते असर की होणगे। सीधे शब्दां च गल कहां तां इस दा बीजेपी नूं या फिर बाकी पार्टियां नूं की नफा नुकसान होवेगा, क्योंकि कहा जाता है कि सियासी लोग जो भी फैसला करते हैं उसके पिछे सियासी सोच जरूर होंदी है। तो इस दे पिछे की सियासी सोच हो सकती है उसका असीं जिक्र करांगे। गल होवेगी ये सियासी मजबूरी सी या फिर मास्टर स्ट्रोक। इस साल का गुरपुरब देश के लिए वड्डी सौगात लैके आया। गुरपुरब के दिन देशवासियों ते पंजाब नूं ओह तोहफा मिलिया जिसका इंतजार पिछले करीब 1.5 साल तो हो रहा सी। हुण जदों किसानां दी घर वापसी होवेगी तां पंजाब दी सियासत दे विच उथल पुथल तां लाजमी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि नवे समीकरण की होणगे, बीजेपी दे नाल कौन कौन होवेगा, कि पुराने दोस्त नाल आउणगे जां फिर नवे समीकरण दे सहारे बीजेपी पंजाब दे विच वड्डा प्लेयर बनन दी कोशिश करेगी। समीकरणों के जिक्र करिए तो पहला समीकरण खेती कानून वापस लैण तो बाद कि अकाली दल गिले शिकवे भुला के बीजेपी दे नाल वापस आएगा अते कि एक बार मुड़ तो एक गठजोड़ चोण समर दे विच उतरेगा। हालांकि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने फिलहाल तो साफ कर दिता है कि बीजेपी नाल अकाली दल का गठजोड़ नहीं होवेगा। मतलब कि की होना ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ 101% ਹੋਵੇਗਾ। कि जब ये किसानी मसला ख़त्म हो जाएगा फिर हम अपनी पार्टी बना के बीजेपी के साथ ये हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मैं ये अमित शाह जी को कह के आया था और मैं प्राइम मिनिस्टर को कह। तीजा समीकरण 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਮੀਕਰਨ जेकर अकाली दल वापस बीजेपी दे नाल जांदी है तो एक समीकरण यह भी बन सकता है कि पंजाब च कांग्रेस अते बीएसपी मिल के चोणां लड़न। पंजवां समीकरण सत्ता दे सब तो वड्डे मुकाबले दे विच एक नवीं तस्वीर होर बन सकती है जिस दे विच बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस अते टकसाली अकाली इकट्ठे नजर आ सकते हैं। छेवां समीकरण खेती कानून रद्द करने के ऐलान तो बाद अजिहा भी हो सकता है कि बीजेपी पंजाब दे विच इकल्ले उतरे। इस समीकरण दे विच अजिहा हो सकता है कि कैप्टन बीजेपी दे ही हो जाण। सतवां समीकरण सत्ता दा सपना संजो के बैठी आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जमीन मजबूत करन दे विच जुटी है। अजिहे दे विच यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी टकसाली आगुआं अते बीएसपी दे नाल गठजोड़ करके चोण दंगल दे विच उतरे। बहरहाल अज दा सिर्फ सियासी क्यास लगाए जा रहे हैं। हकीकत दे विच इन्हां दे विचों किहड़ा गठजोड़ दा फार्मूला अपनाया जाता है इस दे लई इंतजार करना होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਨਹਿਰੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 700 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਰ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਤੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪਹੰਗਮ ਭੂਤੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੂਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ
ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਮਸਾਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਨ ਦ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ 636 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਚੋਂ 353 ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ 252 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਂ 1999 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 1852 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 21 ਚ ਸਤੰਬਰ 21 ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ। 1564 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਚੋਂ 551 ਜਿੱਤੀਆਂ, 670 ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਿਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਗਿਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 45000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ 59000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 14000 ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, 50,000 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 59,000 ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 45,000 ਸੀ, 45,000 ਤੋਂ 60,000 ਪਹੁੰਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਆ ਉੱਥੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਘੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ, ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਘੋੜ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਘੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਜਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਕਰਤਾ 45,000 ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋੜੋ? ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਨੇਕ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤਵਯ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਕਤਵਯ ਹੋਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ
ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਠੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। MSP ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਹੋ, ਬੜੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀਆਂ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਲਕੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਈਓ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮਿਨੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਡੀਰੇਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਛਿੜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 101% ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ। 2020 ਵਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਿਰਦਾ ਵਿਲੂੰਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਲਾਤਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਛਲਾਵਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਭਰਾ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜਨਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਬਣਿਆ? ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ 2013 ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੁਦ ਆਪ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ 6 ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਛਲਾਵਾਂ ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਛਲਾਵੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ, ਜਿੰਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇਕੋਨਮਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਮਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾੜਤੇ ਸੀ ਬਿੱਲ। ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੰਡ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਲੈ ਲਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ LG ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, LG ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
सारा रिकॉर्ड कढ़ा लो जाके हाँ, झूठ मारो। प्रचार और तुसीं है ऐं दस दिओ। झूठ कितना कि झूठ बोलो इस अरविंद केजरीवाल और ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ये सारा सिंधु साहब प्रचार अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्हें जिहदी स्टेट दी पावरां खोलियां गईयां उस तो बाद क्योंकि उन्हें मना कर दित्ता सी कि ਜਿਹੜੇ मैं ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ एक एक करके सर लोगों को समझ आओ एक एक करके ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਰਾੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਰਾੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ठीक है जवाब लेंगे संधवा साहब एक एक करके लोगों को समझ आवे संधवा साहब कंप्लीट कर लो 10 सेकंड सर नहीं एक मिनट गौरव जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲਾ ਬਰਾੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ चलो ठीक है थोड़े होल्ड रखो सर थोड़ा भी मैदान ਆਪਾਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਲੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਜੂਨ 2020 ਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਇਹ ਆਏ 2020 ਦੇ ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ WTO ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗੈਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਔਰ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ
ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਧਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਹੈ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਰਾਜਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਮੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੋਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾਗਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਰਟਾਇਆ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਤਹਿਜੀਬ ਸਿੱਖੋ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਹਿਜੀਬ ਰੱਖੋ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਹਿਜੀਬ ਸਿੱਖੋ, ਤਹਿਜੀਬ ਸਿੱਖੋ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਬਹਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਝਲਕਦੀ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ 10-20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਵਾੜਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਸੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਬਸ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਸੁਣ ਲਓ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ WTO ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਗੈਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਆਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ